أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده حق و دنیای و آخرت ده او سویان جته ده پرسن ببیجه سر راست کرنا کارو حال وان جوان را قنجتره گر جبو هون لوان خودی درکبن تولها ببن جخوا او برایم ونه الله یه چه و خراب جهو ناستکه گر الله بخواسته و جوره دنگاسی درخسته بگمان الله عزیز و حکیمه گل مؤمنان حیاکو جنین پودپرست ایمان نینن بوان را نزوجن جاریه که مؤمن چقاس هون بعجبنن جنه که پودپرست آزاد چیدره حیاکو او ایمان نینن میرین پودپرست مهر نکن عبدکی مؤمن چقاس هون بعجبنن جميري كي پودپرست آزاد چیتره او غازی آگر دکن لی الله به دستور خوا غازی جنته مغفرت دکه و آیت خوا جمروان را بیان دکه هوی دبه کو او بپیر بینن پرسا حیزه جته دکن ببیجه او ازیتکه ددما حیزین جنان ده خواجه چونا جنوان دور بگرن حیا او جه پاقج نبن نزیکی وان نبن گاوا او پاقج بون ایدی وکو الله فرمانا و کریه هرن جنوان بگمان الله جه توبکار و جه پاقجان حزدکه جنن و زویه ونه وک هون دخوازن هرن زویه خوا هون تشتین باش جه خواره بپیش بخن جه الله خواه بپارزن و باش بزانبن که هونه بگمان راستی وی بین تو مزگنه بده مؤمنان هون جه سون دین خواره جبو هون قنجیه نکن و لهمبری الله خواه جه به ادبیه نپارزن و مروان جه لهو نینن الله نکن بهانه الله باش دبیزه و باش دزانه الله جه سوندین وین بی قصدی و برپرس ناگره لیبله جه سوندین کو و جه دل خوارنه و برپرس دگره الله غفور و حلیمه اوین سون دخون که نیزکی جنین خواه نابن مهلت وان چار مهن گردوی مودتا ده او لجین خواه وگرن بگمان الله غفور و رحیمه گردوی مودت ده ونگرن و قرار بردانه بدن بگمان الله وکی دوی هر تشتی دبیزه و به هر تشتی دزانه جنین کو هاتنه بردان او بخواه دوی بقاسی مدت سه پاقجین جب دست نمیجیه میر نکن و بسکنن گر او به الله و روز آخرت باور دکن جوان را نه درسته کو تشت الله در رحم وان ده خلقان دیه و شیرن گر او بخوازن لهو ورن و گاوه حق میرن وان بهتره کو وان دیسا بستینه لگور عرفه چاوا مافی میران لسر جنان هیا حق جنان جی لسر میران هیا لی میر درجه کی دسر وان رنه الله عزیز و حکیمه بردان دو جارن پشتی و یان گرتنا بقنجی یان جی بردانا بخوشیه جواره نه حلاله جمهراوه دایه وان کو هون تشتکی جوان بستینن لیگر بترسن کو اوه هر دو جن نکاربن حکمن الله بجیبینن نتیده گر هون جی بترسن کو اوه هر دو نکاربن حکمن الله بجیبینن ایدی تو گناه لسر وان هر دویان تونه کو جن جبو بردان خواه
فیدیەکە بدە mêrê xwe û xwe jê bide berdan. Evên han hudûdên Allah in, zînhar hûn lê nexin. Kesê ku li sînorê Allah bixe û derbas bibe, yên zalim ew bi xwe ne. Ger asoxîn mêr jina xwe berde, êdî heya ku ji xeyinê wî bi mêrekê din re nezewce, li wî ne helal e. Ger mêrê wê ye nû jî wê berde, êdî her du ger bawer bikin, ew ê bikaribin hukmên Allah bi cî bînin. Tu guneh ji her duyan re nîne, ku ew li hev vegerin. Ew hudûdên Allah in, ji qewmekî dizanin re wan beyan dike. Gava vejin berdan û wan îdetê xwe temam kir, êdî hûn van yan bi qencî bigirin yan jî wan bi qencî serbest bihêlin, ji bo ku hûn zerarê bidin wan û tehdiyê li wan bikin, wan li cem xwe negirin. Kesê wanê bike, bi rastî tenê zulmê li xwe dike. Ti nazan bi ayetên Allah nekin, hûn nîmetê ku Allah daye we, kitêb û hikmeta ku pê şîretan li we dike, ji bo we şandiye bi bîr bînin. Ji Allah bitirsin, bizanibin ku bêguman Allah bi her tiştî dizane. Gava we jin berdan û van jî îdetên xwe temam kirin, ew û mêrê xwe di navbera xwe de ji bo ku dîsa bizewicin bi xweşî li hev hatin, hûn nebin maniyê zeweca wan. Ên ku bi Allah û roja axiretê îmanê tînin, bi wê têne şîretkirin. Ev ji bo we çêtir û paqijtir e. Allah dizane, hûn nizanin. Bila dayik, ji kesê ku bixwaze re şîrdanê temam bikin. Zarekên xwe 2 salên tekûz şîr bidin. Li gorî urfê, xwarin û cilên dayikan li ser bavên zarokan e. Her kes tenê bi qasî hêza xwe mukellef e. Divê ne dayik bi gedên xwe zerarê bibîne, ne jî bav bi gedên xwe zerarê bibîne. Ev yek ji mîrasxwar re jî pêwîst e. Ger her du bi hev bişêwirin û bi qîma xwe bixwazin ku bi şîr wekin, tu guneh li ser her duyan nîne. Ger hûn bixwazin ji zarokên xwe re dayikekî şîr bigirin, li gorî urfê jî, gava hûn heqê wê yê diyarkirî bidin wê. Tu vebal ji we re nîne. Ji Allah bitirsin û hûn baş bizanibin ku bêguman Allah tiştên hûn dikin, baş dibîne. Ên ku ji we dimirin û jinan li pê xwe dihêlin, wê ew jin bi xwe 4 meh û 10 rojan îdet bisekinin. Gava van îdetê xwe qedand, êdî li gor urfê ji tiştên ew ji bo xwe dikin, tu vebal li ser we nîne. Allah bi tiştên ku hûn dikin, baş haydar e. Dixwastina zeweca bi van jinên hîn îdetê xwe neqedandine de, tu vebal nîne ku hûn xwastina xwe ya zewacê di ber guhê wan re bavêjin, yan jî di dilê xwe de veşêrin. Allah zane ku hûn ê teklîfa zewacê li wan bikin. Lê nebî hûn ji gotina ku li gorî urfê meşrû, pêve soza hevdîtina bi dizî nedin hev. Heta muddetê îdeta wan neqede, dest bi eqda nîkahê jî nekin. Hûn baş bizanibin ku Allah bi tiştên di dilê we de baş dizane. Xwe jê biparêzin û bizanibin ku bêşik Allah xefûr û rehîm e. Beriya hûn dest wan bidin, yan jî berî ku hûn mehra wan diyar bikin. Ger hûn jinan berdin, tu guneh li ser we nîne. Hûn tiştên ku ew ê pê kêfxweş bibin, bidin wan.
ê dewlemend li gorî halê xwe, yê xizan jî li gorî halê xwe. Hûn bi şiklekî li gorî Ulfê van memnûn bikin, ew heqeke li qencikaran dikeve. Ger ve mehrek ji wan re diyar kiribe û berî ku hûn herin cem wan, wan berdin. Divê nîvê mehra ku we diyar kiriye bidin wan. Lê ger hûn tê biborin yan jî yê eqda nîkahê di destê wî de ye, tê bibore, ew ne tê de. Lê gelê mêran, efûkirina we hîn nêzîktirê teqwayê ye. Di nava xwe de rûmet û fezîletê ji bîr nekin. Bêguman Allah tiştên ku hûn dikin baş dibîne. Li nimêjan û bi taybetî li nimêja navîn miqatebin li huzûra Allah bi xuşû bisekinin. Eger hûn bitirsin, peyatî yan jî siwarî nimêj bikin. Lê gava hûn ji tirsê ewlebûn, wekî tiştên ku we nedizanibû Allah bi we da zanîn, hûn wisa Allah bi bîr bînin. Evên ji we dimirin û li pey xwe jinan dihêlin, divê ew mêr wesiyeta jinên xwe li mîrasxwerê xwe bikin. Ji bo heya salekê van ji mala wan dernexin û li wan binêrin. Eger ew bi riza xwe derkevin, li gorî Ulfê di tiştên ew ji xwe re dikin de, tu guneh ji we re tune ye. Allah ezîz û hekîm e. Li gorî Ulfê nefeqê van jinên ku hatine berdan li ser ên li hemberî Allah ji biêdebiyê xwe diparêjin, heqek e. Bi vî avayî Allah ayetên xwe ji we re beyan dike. Hêvî dibe ku hûn fehm bikin. Ma qey tu li wanên bi hezaran bûn jî ji tirsa mirinê ji welatê xwe derketibûn mêze nakî? Ma qey tu li wanên bi hezaran bûn jî ji tirsa mirinê ji welatê xwe derketibûn mêze nakî? Allah ji wan re got, bimirin, ew jî mirin. Paşê dîsa ew sax kirin. Bêguman Allah di heqê mirovan de xwedî lûtf û kerem e. Lê mixabin, tew gelek însan jî şikir nakin. Hûn diriyê Allah de şer bikin û baş bizanibin ku bêşik Allah dibîze û dizane. Gelo ew ê kî deynekî xweşik bide Allah, wê ew jî wî deynê qat qat bike û zêde zêde lê vegerîne. Allah kêm û zêde dike. Hûn ê bi bal vî ve bêne vegerandin. Ma tu giregirên İsraîliyan ên ku piştî Musa hatine nabînî, ji pêxemberekî xwe re digotin, ji bo ku em diriyê Allah de şer bikin, ji me re fermanderekî bişîne. Pêxemberê wan jî ji wan re digot, ditirsim ku şer li ser we ferz bibe û hûn jî şer nekin. Wan jî digot, em ji welatê xwe û ji nav zarokên xwe hatine derxistin. Ma çi bi me hatiye ku em diriyê Allah de şer nekin? Lê gava şer li wan ferz bû, hindik kes ne tê de, wan hemûyan berê xwe zivirandin, Allah bi zaliman baş dizane. Pêxemberê wan ji wan re got, bêguman Allah Talut ji we re bi fermandarî şandiye. Wan got, ma ev ê çawa bibe fermandarê me? Fermandarê ji wî bêhtir heqê me ye. Lewra ew ne maldar e ne jî dewlemend e. Pêxemberê wan got, bêguman Allah ew ji we re hilbijartiye. Zanînekî zêde û gewdekî bihêz daye wî. Allah kê bixwaze fermandariyê xwe dide wî. Allah milkfireh û
pir zanaye. Pêxemberê wan ji wan re got: Nîşana fermandariya wî ew e, ji cem Xwedayê we wê ji we re sindoqek bê sikûnet û bermayînên malbatên Musa û Harûn li pê xwe heştine, wê di hundirê wî sindoqê de bin. Melaiket wê hildigirin. Eger hûn bawermend bin, bêguman di wê de ji bo we nîşanek heye. Gava Talut tevlî leşker bi rê ket, ji leşker re got: Allah wê bi çemekî we biceribîne. Yê jê wexwe ew ne ji min e, kesê ku jê tehm neke ew ji min e. Yê mi destê xwe çengekî tenê jê wexe ne têde. Hindik ji wan ne têde, hemûyan jê wexwar. Gava ew û yên pê re îman anîbûn di çem re bihûrîn, gotin em îro nikarin bi Calut û leşkerê wî. Lê yên yeqîn dikirin ku ew ê derkevin huzûra Allah wiha digotin: Gelek civakên hindik, bi îznê Allah zora civakên pir birine. Allah bi sebirdaran re ye. Gava li pêşberî Calut û leşkerê wî derketin meydana şer, gotin: Xwedayê me, tu sebrê bi ser me de bibarîne, lingên me tekûz bi cî bike û li hemberî gelên kafir alîkariya me bike. Bi îznê Allah ev şikandin, Dawud jî Calut kuşt. Allah hukmdarî û hikmet da Dawud û tiştê ku wî dixwast pê da zanîn. Eger Allah hin mirov bi hin mirovên din neqebrandina, wê ahenga ser rûyê erdê xerab bûbûye. Lêbelê Allah ji hemû alemen re xwediyê keremek mezin e. Ev ayetên Allahın em bi rastî ji te re dixwînin. Bêguman tu jî ji pêxemberan î. Ew pêxemberin. Me hinek ji wan di ser hinekan re girtine. Allah ji wan bi hinekan re axiviye û dereceyên hinekan jî bilind kirine. Me ayetên eşkere dan Îsayê lavê Meryemê û me bi Ruhul Qudus jî ew bihêz kir. Eger Allah bixwasta, piştî ku ayetên eşkere ji wan re hatin, evên di pê pêxemberan re hatine şerê hew nedikirin. Lê ew bi hev ketin, hinan ji wan bawer kir, hinan jî înkar kirin. Eger Allah bixwasta, ew bi hev nediketin, lê belê Allah çi bixwaze, wê dike. Geliyên îman anîne, beriya rojekê ku tê de ne dan û standin, dostanî, ne jî şefaet heye bê ji rizqên ku me dane we înfaq bikin. Ên zalim kafir bi xwe ne. Allah ji vî pê ve tu îlah nînin, her tim sax e, qeyyûm e. Ne xew ne jî hênijandin wî digire. Tiştên di erd û asîmanan de tew, ên wî ne. Mal û huzûra wî, yê ku bê îzna wî şefaetê bike kî ye? Ew bi tiştên van kiriye û bi yên ew ê heye bikin jî dizane. Ev ji yên wî xwastiye pê ve, ji îlmê wî bîra tu tiştekî jî nabin. Kursîya wî asîman û erd bi berfirehî hevandiye. Parastina wan pê giran nayê, ew pir bilind û pir mezin e. Di dîn de zorî nîne, bêguman heq ji batil baş veqetiya ye. Kesê taxût înkar bike û bi Allah îmanê bîne, bêguman wî bi qulpa herî saxlem girtiye. Tu qetandin jêre nîne, Allah baş dibîze û pir zana ye. Allah
Dosteyên ku îman anîne wan ji tarîtiyan derdixe ronahiyê. Ên kafir bûne hogirê wan jî taxût e. Ew wan ji nûrê derdixe tarîtiyan. Ew ehlê agir in û wê tê de ebedî bimînin. Hela tu nanêrî li evê ku Allah hikmdarî dawiye û di heqê Perwerdekarê İbrahîm de bi vî re münaqeşe dike. Gava İbrahîm jî re got: Perwerdekarê min, yê ku sax dike û dimirîne. Wî jî digot: Ez jî dikim û dimirinim. Ez jî sax dikim û dimirinim. İbrahîm digot: Bêguman Allah rojê ji rojhilat tîne, deka tu jî ji roja wa bîne. Evê kafir bûbû behitî ma û heyîrî. Allah qewmê zalim nabe ser riya rast. Yan wek evê di bajarekî wekî welêr e ku banên wan bi ser dîwarên wan de hilweşiya bûn derbas dibû û digot: Evê Allah vê derê piştî mirina wê çawa dîsa ji nû we sax bike? Ji ber vê Allah ew 100 salî mirand. Di pey re jî ew dîsa sax kir û jî re got: Tu çi qas mayî? Got: Ez rojekî yan jî danekî rojê mame. Xweda jê re got: Na, tu 100 salî mayî. Hela tu li xwarin û vexwarina xwe binêre. Xera nebûye. Tu li kerê xwe jî mêze bike. Hestiyên wî riziyan e. Ji bo ku em ji mirovan re te bikin îbret jî li hestiyan binêre ka em wan çawa tînin serhev û goş li wan dikin. Gava rastî jê re eşkere bû got: Ez baş dizanim ku bêguman Allah bi her tiştî dikare. Gava İbrahîm got: Rebbê min, şanê min bide ka tu çawa miriyan sax dikî. Xwedê jê re got: Ma qey tu bawer nakî? Got: Belê bawer dikim lê ji bo dilê min baş di cî keve. Xwedê jê re got: Çar çûkan bigire û wan li bal xwe kedî bike. Paşê wan hûrhûrî bike û her parçekî wan deyne ser serê çiyayekî. Pişt re gazî wan bike. Evê bi lez bên cem te. Tu baş bizanibe ku bêguman Allah ezîz û hikîm e. Rewşa evên malê xwe di rêya Allah de înfaq dikin, mîna libek toxumê ku 7 simbela dide û di her simbelekî de jî 100 heb hene. Allah ji bo kesên bixwaze qet bi qet zêdetir dike. Lütf û kerema Allah pir fireh e û pir zana ye. Evên ku malê xwe di rêya Allah de didin û di pey dayînê re jî mînetê nakin û eziyetê nadin, mukafeta wan li cem Rebbê wan e. Tirs ji wan re nîne, ew xemgîn jî nabin. Peyvekê xweş û efikirina qusûrekê ji sedeqeke ku di pey wê re êşandin tê bixêrtir e. Allah pir dewletî û helîm e. Gelî yên îman anîne, hûn jî mîna wî kesê tevî baweriya wî bi Allah û roja axîretê nîne jî malê xwe ji bo dîtina însanan bi riyakarî înfaq dike, sedeqeyên xwe bi minnet û êşandinê bêxêr nekin. Rewşa wî mîna tehteke şahîk a ku hinek ax li ser e. Baranek lê dibare û wê ripî rût dihêle. Ew nikarin ji keda xwe tiştekî bi dest bixin. Allah qewmên kafir nayîne ser riya rast. Rewşa yên dixwazin malê xwe ji bo qayîlbûna Allah û tekûzkirina îmanê xwe înfaq dikin, mîna rewşa bexçeyekî ku li serê girekî be û tavek baranê lê dibare û berê xwe du qet dide. Ger baran lê neke jî xunaveke baranê têre dike. Allah tiştên hûn dikin baş dibîne. Ger yek ji we bexçeyekî wî yê xurmeyan û tirî hebe
و چەم دناو وی بەخچەیە re biherikin û her cins fêkiyên wî di nav de hebin, ji aliyekî jî ew kal bibe û zareyên wî jî piçûk û jar bin. Ha di vê rewşê de ew hez bike ku bahozeke bi agir lê rabe bexçeyê wî tev bişewitîne. Allah bi vî avayî ayetên ji we re eşkere dike, hevî dibe hûn bifikirin. Gel yên îman anîne, hûn ji tiştên we bi dest xistine yên qenc û yên ku me ji we re ji erdê derxistine înfaq bikin. Ji bo înfaq bikin, hûn wanên xerab ên eger ne ji fediya bûn ve ew nedigirtin, jê neneqînin û nedin. Allah herî dewlemend e û her pesnê qenc layıqî wî ye. Şeytan we bi xizaniyê ditirsîne û xerabiyê emrî we dike. Allah jî soza bexşandinê û fezl û kerema xwe dide. Lütf û kerema Allah fireh e û zana ye ew. Kê bixwaze hikmetê dide wî, kesê hikmet jê re bê dayîn, bêguman xêrekî pir pê hatiye kirin. Ji yên xwedî hiş, pêve kesek nafikire. Çi tiştên ku hûn înfaq bikin yan jî çi nezrên hûn bikin, bêguman Allah pê dizane. Ji zaliman re tu arîkar nînin. Eger hûn sedeqeyan eşkere bidin, ew çi xwesirind e? Lê hûn bi dizî wê bidin feqîran, ev ji bo we bixêrtir e û wê Xweda jî pê gunehên we bibexşîne. Allah ji tiştên hûn dikin baş haydar e. Hatina wana ser rêya rast bi te nakeve. Kê bixwaze Allah wî hidayet dike. Hûn ji bo xêrê çi înfaq bikin, ew ji bo we ye. Jixwe ger ne ji bo qayîlbûna Allah be, hûn înfaq nakin. Hûn ji qenciyan çi înfaq bikin, bêke masî wê ji we re bê dayîn, neheqî jî li we nabe. Sedeqe ji bo van xizanan e, evên ku sirf xwe dane rêya Allah û nikarin ji bo qezencê li ser rûyê erdê bigerin. Merivên bi halê wan nizanibe, ji ber îfeta wan dibêje qey ew dewlemend in. Lê tu wan bi sîmayê wan nas dikî. Ew bi bêrûtiyê tiştekî ji mirovan naxwazin. Hûn çi di rêya Xwedê de bidin, Allah pê dizane. Evên malên xwe bi şev û roj bi dizî û eşkere înfaq dikin, mukafeta wan li cem Rebbê wan e. Tirs ji wan re nîne, ew xemgîn jî nabin. Evên ribayê dixwin, mînayê ku şeytan lêxistiye û eqlê wî çelq kiriye tev digerin. Lewra ew dibêjin, jixwe kirîn û firotin jî mîna ribayê ye. Rewş ew e Allah kirîn û firotin helal kiriye, riba jî heram kiriye. Kesê ku ji cem Rebbê wî jê re şîretek were û ew jî dew ji ribayê berde, êdî tiştên ku berê bihûriye ji wî re ye. Karê wî jî aîdê Allah e. Kesê ku dîsa li selefê vegere, ew bi xwe ehlê agirin û ew ê tê de ebedî bimênin. Allah qezenca bi selef tune dike û sedeqeyan jî zêde dike. Allah ji tu gunehkarê kafir hez nake. Bêguman evên îmanê tînin û karên qenc dikin, nimêj dikin û zekatê didin, helbet ecra wan li cem Perwerdekarê wan e. Ne tirs ji wan re heye, ne jî ew xemgîn dibin. Gel yên bawerî anîne, hûn ji Allah bitirsin, eger hûn mümin bin, dew ji wê selefa mayî berdin. Eger hûn dew ji selefê bernedin,
baş bizanibin ku ew şerek li hemberî Allah û pêxemberê wî ye. Ger hûn tobe bikin û dew jê berdin, êdî sermiyanê we ji we re ye. Bi vî awayî ne hûn zulmê dikin, ne jî zulm li we dibe. Ger yê deyndar desteng be, divê heya destê wî fireh bibe hûn xwe lê ragirin. Lê ger hûn bizanibin, hûn deynê wî sedeqe bihesibînin, ji we re bixêrtir e. Hûn xwe ji rojekî wisa biparêzin ku hûn ê tê de bi bal Allah ve bên vegerandin. Paşê ji bo her kesî çi tiştê bi dest xistibe, wê bêdayîn û zulm jî li wan nayê kirin. Gelên îman anîne, gava ve deynekî heta miadekî xuya kirî da hew, wê binivîsinin. Bila di nava we de nivîsyarekî jî bi edalet binivîse. Bila tu nivîsyar wekî Allah pê hîn kiriye ji nivîsandinê wenekişe û bila binivîse. Bila yê deyndar jî deynê ku lê ye bide nivîsandin. Bila ji perwerdekarê xwe Allah bitirse û tiştekî jê kêm neke. Ger yê deyndar aqilsivik be yan zarok be yan jî ew bi xwe nikaribe bide nivîsandin, bila weliyê wî bi duristî bide nivîsandin. Ji zilamên xwe hûn du zilaman bikin şahid. Eger du zilam tunebin, zilamek û bila ji yên ku hûn qîma xwe bi wan tînin du jin bin. Eger yek ji wan jinan ji bîr bike, vê ya din bîne bîra wê. Gava şahid bên gazikirin bila xwe bi şûn de nedin. Deyn piçûk dibe, mezin dibe, heta bi miadê wê jî ji nivîsandinê keslaniyê nekin. Nivîsandina wê ya bi vî awayî li cem Allah adiltir e, ji bo şahidiyê jî saxlemtir e û ji bo ku hûn tê de dûdil nebin jî nêzîktir e. Lê belê ger wê kirîn û firotina we dest bi dest be, hûn di nav xwe de pêşîn bidin û bistînin tu guneh li ser we nîne ku hûn nenivîsin. Gava ve bi hev re kirîn û firotin kir, hûn şahîdan bigirin. Bila tu nivîsyar û tu şahid zerarê nebînin. Eger hûn zerarê bidin yekî ji wan, bêguman ew ji bo we fasiqiyek e. Ji Allah bitirsin, Allah bi we dide fêrkirin. Allah zanayê bi her tiştî ye. Ger hûn rêvî bin û ve nivîsyarek peyda nekir, ji dil ve deyn standinê rêhinek qîm dike. Ger yek ji we bi yekî ewle bibe û emanetekî deyne cem wî, yê bi ewle hatiye dîtin bila emanetê wî bide xwediyê wî û bila ew ji perwerdekarê xwe Allah xwe biparêze. Hûn şahidiyê we neşêrin. Kî şahidiyê we şêre, divê baş bizanibe ku dilê wî gunehkar e. Allah bi tiştên hûn dikin baş dizane. Çi tiştên ku di asîmanan û erdê de hene, hemû yên Allahın. Eger hûn tiştên dilê xwe de eşkere bikin yan ji we şêrin, wê Allah helbet hesabê wan bi we re bibîne. Ew kê bixwaze ew ê wî bibexşîne û kê bixwaze ew ê wî bide ezabdan. Allah bi her tiştî dikare. Pêxember bi tiştên ku ji cem Rebbê wî jê re nazil bûne îman anîye. Mümînan jî. Hemûyan bi Allah, melekên wî, kitêbên wî û pêxemberên wî îman anîye. Em tu ferqê naxin navbera pêxemberekî ji pêxemberên wî. Wan gotin me bihîst û me îtaat kir. Perwerdekarê me, em lêborîna te dixwazin û veger bi bal te ve ye. Allah her kesî bi qasî qebeta wî mukellef dike. Qenciya ku ew bikin ji wan re ye.
خراbiya ku ew bikin jî li dijberê wan e. Perwerdekarê me, ger em ji bîr bikin an xeta bikin, tu li me negire. Perwerdekarê me, wekî ew barê giran te li yên beriya me kiribû li me neke. Rebbê me, tiştên ku qeweta me nagihîje wan jî li me neke. Me efû bike, me bibexşîne û dilovaniyê li me bike. Mevlayê me tu yî, li hemberî qewmên kafir jî alîkariya me bike. Sedeqallahul azîm.